एस जयशंकर ने नफरत नाल पाकिस्तान नूं दलाल मुल्क कहा सी, ये उन्हां दे अंदर दी हीणता सी, नीचता भी सी, हीणता भी सी। और फिर उन्होंने भविष्यवाणी नहीं जी पाकिस्तान ते कोई, और इन्होंने एक दो खबर भी फाइनेंशियल टाइम्स दूजे चलवाइया कि जी CIA और दूजे इनर सर्कल तो ये कह रहे हैं भी पाकिस्तान ते इतबार नहीं किया जा सकता। उन्होंने फिर अपनी मीडिया 'च कहने की कोशिश की, देखो जी गलबात तो फेल ही होनी, हो गई ना जी फेल। उन्होंने लगा भी पाकिस्तान का नूं उलझाओ, और वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी प्रॉक्सी क्रिएट की हुई है अफगान रजीम, और अफगान रजीम ने अगों रखा है तहरीके तालिबान, जेड़े पाकिस्तान दे नाल लगदी है जिहड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान का, उस दे उत्ते कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तालिबान ने, तहरीके तालिबान वालियां ने पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर फायरिंग की। इंडिया की लाइन है, उन्होंने लगा भी पाकिस्तान नूं होर पासों तुसीं नहीं हथ पा सकते, तो उसका स्टेटस वध रहा, उन्होंने उत्थे उलझाओ। इस बदलती दुनिया विच तुसीं पिछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असीं उस बारे देवांगे तुहानूं सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। दर्शकों ब्रेक के बाद ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁੱਡੀ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो ये सारे ईरान क्राइसिस लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करदा हैं क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका और इजराइल भावें इस जंग दे विच एक पेज ते सन, लेकिन इवेंचुअली अमेरिका ने थोड़ा इजराइल नूं स्नब भी किया, और उस चों ही जिहड़ा सीज़ फायर भी 2 हफ्ते का निकलिया, जिहड़ा कि अगों कंटिन्यू है। और प्रेजिडेंट ट्रंप इस नतीजे ते अपने पहुँचे हुए ने कि भी ये जंग साडे हक च नहीं है, ना अमरीका दे ना ही उन्होंने अपने पोलिटिकल करियर दे, इसलिए उन्होंने इस सीज़ फायर नूं वधाया भी, और ये सारे च उन्होंने जिहड़ा अपना सब तो ज़्यादा ट्रस्ट दिता है वो पाकिस्तान दे उत्ते, उन्हां दे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दे उत्ते। और जिन्ना वड्डा रोल पाकिस्तान ने उस कन्फ्लिक्ट नूं जिहड़ा 40 दिनों तक बेरोक टोक चल रहा सी, और जिहड़ा इस लैवल ते आ गया सी कि प्रेजिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी डेडलाइन दे दी सी कि भाई असीं सारे पुल, सारे बिजनेस सेंटर, सारे न्यूक्लीयर रिएक्टर, सारे उन्हां दी सप्लाई लाइन, पावर हाउस उड़ा के असीं उन्हां दी सिविलाइजेशन नूं ही वाइप आउट कर देंगे, उन्हां दी सारी तहजीब नूं, और उन्होंने असीं स्टोन एज लै जावांगे। और उहदे च 3-4 घंटे का फर्क रह गया सी, जिहड़ी डेडलाइन के मुताबक जिहड़ा वो शुरुआत होना सी एक्शन, इजराइल वाले ते अपने जिहड़े ने वो उਡੀਕ रहे सी, क्योंकि उन्हां दा तां अल्टीमेटली वो ईरान नूं एग्जिस्टेंशियल थ्रैट दे नां थल्ले उस दी बिल्कुल बर्बादी, सर्वनाश चाहुंदे ने। उस पीरीयड दे विच पाकिस्तान दे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की अपील कि कुछ वक्त दिता जाए, असीं इस सारे नूं जिहड़ा वो गलबात वाल तोरदे हां। उस चों पहले दौर की गलबात शुरू हुई, और फिर जदों गलबात किसी कंढे ना लगी 18-20-21 घंटे का मैराथन सैशन तो बाद फिर एक डेडलाइन प्रेजिडेंट ट्रंप ने दी कि जे दोबारा टेबल ते ना आए तो इवें होएगा। वो भी उदों फिर अगेन वही शुरू करने की जो पहली धमकी सी, और पाकिस्तान ने बड़ा मजबूत रोल अदा करते हैं जिहड़ा अगेन नैगोशिएशन वाल दरवाज़ा खोलिया। ईरान के फॉरन मिनिस्टर
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਪਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮੇਨ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਏ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਈਰਾਨ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬਲੌਕੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਥਰਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 15 ਨੁਕਾਤੀ, ਈਰਾਨ ਦਾ 10 ਨੁਕਾਤੀ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੁਣ 3 ਨੁਕਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਵਿਲਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੁਤਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਪੁਤਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਵਾ ਵੀ ਉਰਦੂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਸੀ, ਨੀਚਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਹੀਣਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਚਲਵਾਈਆਂ ਕਿ ਜੀ CIA ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਡਬਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਫੇਲ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ UAE ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੱਛ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇੰਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਰਜੀਮ, ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਰਜੀਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੋਸਟ ਇਨ ਰੀਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰ ਅਲੋਂਗ ਬਾਰਡਰ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਬਾਏ ਲਿਲ ਹੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ
ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਫਗਾਨ ਰਜੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਚਮਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਔਰ TTP ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕਲੈਸ਼ਸ ਕੇਮ ਆਫਟਰ ਏ ਪੌਜ਼ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਬਾਏ ਲਿਲ ਹਕ, ਜਿਹੜਾ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਫਿਤਨਾਏ ਅਲ ਖਵਾਰਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਮਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰਸ਼ਾਨ, ਅਲ ਮਰਜਾਨ, ਇਹੀ ਪੋਸਟ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ, ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਫਗਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਿਲਡ 7, ਵੂਨਡਡ 85 ਇਨ ਫਸਟ ਅਟੈਕ ਸਿੰਸ ਪੀਸ ਟਾਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸ ਟਾਕਸ ਨੇ ਸਟਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, 7 ਮਰੇ ਨੇ, 85 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਪੀਸ ਟਾਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡੈਡਲੀ ਅਟੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਸਈਦ ਜਮਾਲੂਦੀਨ ਅਫਗਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਨਫੋਰਗਿਵੇਬਲ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਰਬੈਰਿਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਐਕਟ ਔਰ ਇਹ वो। ਔਰ ਇਸ ਵਜੋਂ ਈਵਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰਜਡ ਅਫੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਨਵੋਏ ਲੌਜਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਓਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਅਲੋਂਗ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ। ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ 1892-93 ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੈਂਟ ਦੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪਾਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਐਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਬ ਦਿਆ ਰੰਜ ਬੁੱਤੋਂ ਨੇ ਤੋ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਪੀਸ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੀਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੀਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਲਝਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਆਵਰ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਪੀਪਲ, or calls on Pakistani side to refrain from such actions and reminds them that the continuation of such irresponsible actions will have undesirable consequences। ਇਹ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਭਪਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨੇਵਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਨੇਵਲਿਆਂ ਦਾ ਰਜੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਵਲੇ ਹੀ ਸੱਪ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨੇਵਲੇ ਨੇ ਸੱਪ ਖਾਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਨਿਓਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਿਓਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨੇਵਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੇਵਲੇ ਸੱਪ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲੋਚ ਵਿਮਨ ਫੋਰਮ ਅਪੀਲਸ ਟੂ UN ਗਲੋਬਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਡੀਜ਼ over alleged enforced disappearances of Baloch women। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ, ਵਰਸਨਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਲੋਚ ਹੋਣ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਮਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪਲੇ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।